سب سے بڑا مسئلہ ہے مسنگ پرسنس کا. تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو مسنگ پرسنس کا مسئلہ ہے بلوچستان کا، یہ ایگزیکٹلی ہے کیا؟ اور جو جس طرح سے ہم پنجاب کے اندر جب دیکھتے ہیں مسنگ پرسنس کا ایشو جو ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک خاص وقت آتا ہے، ایک خاص جماعت کے حامی، ان جیسی سوچ رکھنے والے یا جن کا جو جھکاؤ ہے اس طرف ہے، جرنلسٹ ہو، صحافی ہو، دانشور ہو، اس کو اٹھایا جاتا ہے، غائب کر دیا جاتا ہے، اور ایک ٹائم پیریڈ تک اس کو رکھا جاتا ہے جب تک اس پارٹی سے صلح نہیں ہو جاتی. یا اس مثال کے طور پر ابھی تحریک انصاف کے اوپر یہ وقت چل رہا ہے پنجاب کے اندر، کہ اگر آپ تحریک انصاف کی بات کریں گے یا تحریک انصاف کی طرف آپ کا جھکاؤ ہے اور آپ ایک سرٹن لمٹ ہے اس لمٹ سے کراس کر رہے ہیں، تو آپ کو آواز بند کروا دی جائے گی، آپ کو اٹھا لیا جائے گا. پہلے کوشش کی جائے گی کہ کسی طرح سے آپ کے اوپر ایف آئی آر کر کے، اس طرح سے چلتا ہے. بلوچستان کے اندر کیا صورتحال ہے؟ وہاں پر جو ہے وہ کسی خاص جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ غائب ہو رہے ہیں، یا کسی خاص مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ غائب ہو رہے ہیں، یا جو خاص سوچ ہے اس سوچ سے منسلک لوگ جو ہیں وہ غائب ہو رہے ہیں. کون لوگ ہیں؟ اور یا پھر یہ بلا تفریق لوگ غائب ہو رہے ہیں، اور اس کے پیچھے کیا ریزن سمجھتی ہیں، اور یہ مسئلہ کیا ہے، اس کو ذرا ایکسپلین کریں. دیکھیے، جو بلوچستان میں مسنگ پرسنس کا ایشو ہے، یا دیگر پورے پاکستان میں جو مسنگ پرسنس کا ایشو ہے، میں اس سے الگ سمجھتی ہوں. کیوں الگ سمجھتی ہوں؟ کیونکہ یہ ایک سمپل پولیٹیکل ایشو آپ نہیں کہہ سکتے، جہاں پہ جیسے کوئی کسی خاص جماعت کے لوگ اٹھائے جائے یا خاص نظریے کے لوگ اٹھائے جائے. جیسے اسٹوڈنٹ طبقہ سب سے زیادہ ٹارگیٹ ہوا ہے، اس کے علاوہ جتنے پولیٹیکل لوگ ہیں وہ بھی سب سے زیادہ ٹارگیٹ ہوئے. لیکن یہاں پہ وہ جو بھیڑ بکریاں چلانے والے ہیں وہ بھی اٹھائے گئے ہیں. یہاں پہ وہ جو پہاڑوں میں ایک بالکل 17ویں صدی کی زندگی گزار رہے ہیں، گدانوں میں جھونپڑیوں میں پڑے ہیں، وہ بھی اٹھائے جا چکے ہیں. یہاں پہ امیر کبیر کاروباری لوگ، جو آپ کیا کرو گے ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، وہ بھی اٹھائے جا چکے ہیں. یہاں پہ جو سب سے غریب طبقہ ہوگا، جس کے پاس کھانے کے پیسے بھی نہیں ہوں گے، وہ بھی اٹھائے جا چکے ہیں. تو آپ دیکھو گے یہاں پہ تمام طبقات، جینڈر کے لحاظ سے، ویلتھ کے لحاظ سے، ایجوکیشن کے لحاظ سے، پولیٹیکل کے لحاظ سے، تمام کے تمام لوگ اٹھائے جا چکے ہیں، افیکٹڈ ہو چکے ہیں. تو میں کہوں گی یہ ٹوٹلی بلوچ جینوسائیڈ کی ایشو ہے. اچھا، ایک سمپل بات، 6 لوگ ابھی تربت میں ریسنٹلی لاسٹ جنوری سے لے کر ابھی اگست تک اس بیچ میں اٹھائے گیا، اور ان کے فیملی نے اگریشن شو کی اور ان کو چھوڑا گیا. پھر ابھی ان 6 لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ میں مارا گیا. تو آپ کیا کہو گے اس ایشو کو؟ آپ باقی صوبوں سے ریلیٹ نہیں کر سکتے. میں کہتی ہوں ٹھیک ہے، درد سب کا درد ہے. پنجاب میں پی ٹی آئی کے لوگ اٹھائے جاتے ہیں، سندھ میں سندھو دیش کے یا باقی جتنے تنظیم وہ اٹھائے جاتے ہیں، پختونخوا میں لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، جتنے آپریشن ضرب اعظم میں لوگ لاپتہ ہوئے تھے، یا ابھی بھی لوگ اٹھائے جا رہے ہیں. تو وہ ایک خاص پولیٹیکل پیرامیٹر میں، جیسے آپ کا جو اگینسٹ پولیٹیکل پارٹی ہوگی وہ بھی لوگوں کو اٹھائے گا. اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے اگینسٹ بات کرو گے وہ بھی اٹھایا جائے گا. تو باقی صوبوں میں ایسی سینیریو کو سمجھتی ہوں. لیکن بلوچستان میں جو نمبر آف لوگ ہے، وہ جو ڈیٹا شو کرتی ہے کہ اتنے ہزاروں لوگ اٹھائے جا چکے ہیں، یقیناً یہ میں کہوں گی بلوچ جینوسائیڈ کا ایشو چل رہا ہے. یہ اس کی تسلسل کا ایک قصہ ہے. ہزاروں لوگ لاپتہ ہے، جن کا پتہ ہی نہیں کیوں اٹھایا گیا، کس نے اٹھایا گیا. یہاں پہ اسٹیٹ جو ملیشیا ہے وہ بھی لوگ اٹھا رہے ہیں، اسٹیٹ کے اپنے جتنے فورسز ہیں وہ بھی لوگوں کو اٹھا رہے ہیں. کسی پہ شک ہو اس کو بھی اٹھا لیتے. کوئی جیسے کوئی آپریشن چل رہا ہو، اس رستے میں جو بھی ہاتھ میں آئے گا وہ اٹھایا جائے گا، بغیر اس کے آئیڈینٹی کے کہ جی کوئی پولیٹیکل بندہ ہے، جو بھی ہے وہ اٹھایا جائے گا. سوئی میں آپریشن ہوگا تو سب کو اٹھائیں گے. ان میں کوئی ایجوکیٹڈ ہوگا، انہوں نے ایجوکیٹڈ ہوگا، اسٹوڈنٹ ہوگا، آفیسر ہوگا، جو بھی ہوگا وہ اٹھایا جائے گا. روڈ پہ ناکہ بندی ہے، اس دوران میں جس کو بھی مشکوک دیکھے گا اٹھا لیے جائیں گے. ایک ایسا دور تھا کہ آپ اگر بلوچی چادر، جو ایک سمبولک چادر ہوتا ہے ہمارا، اس چادر کو کسی نے اٹھایا ہوا تو وہ بھی اٹھایا جائے گا. بڑے بال رکھے کسی نے وہ بھی اٹھایا جائے گا. آئیڈینٹی بنیاد سے اگر آپ نے رجسٹ کیا جی ہمیں چوکوں پہ گھنٹہ روکا جا رہا ہے، چھاونیوں جتنے بھی چیک پوسٹوں پہ روکا جا رہا ہے وہ بھی اٹھایا جائے گا. تو بلوچستان میں جو مسنگ پرسنس کا ایشو ہے یہ اتنا گریویس ایشو ہے، میرے خیال سے اس وقت اگر اسٹیٹ کی ساری مشینری بیٹھ جائے اسے حل کرنے کے لیے وہ نہیں کر پائے گی، کیونکہ انہوں نے اتنے اٹھائے، اتنے لوگوں کو غائب کیے کہ اب خود میرے خیال سے میں اپنا کام کروں گا، وہ اپنی حکومت کا خود جائیں گے.
हालांकि ये हुकूमतों का काम नहीं है, जितनी भी रियासत पाकिस्तान जब से बनी हुई है एक पॉलिसी पे अमल दरामद रही। 42 साल पहले जो लोग लापता हुए थे उनका हिसाब कौन देगा? आपको लगता है क्या वो जिंदा होंगे? या सिर्फ आप 2023 की बात करें, 2023 में जनवरी से लेकर अब तक कितने लोग उठाए जा चुके हैं? या हर ऑपरेशन में हर जो एक इंसर्जेंसी के एक लहर में जितने लोगों को मारा जाता है, फेंका जाता है। बालाच मोलाबश का वाकया मोस्ट कॉमन वाकया है, मैं सबको इसकी एग्जांपल देती हूँ। तो बालाच को अदालत में पेश भी किया जाता है, फिर अगले दिन उसके बाद बालाच को फेकिंग आउटर करके फेंक भी दिया जाता है। इसका मसला क्या होता है? क्योंकि जो इंसर्जेंसी चल रही होती है, जब भी किसी भी इंसर्जेंट का या मिलिटेंट का जो है ना कोई लड़ाई होती है, तो अगर वो किसी को नहीं मार पाते, वो क्या करते हैं, 4 लोग किसी भी जेल से उठा के ले जाएंगे और उनको मार के फेंक देंगे, जी हमने मुकाबले में मार डाले। तो वो लोग उन पे शायद किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए उठाया था, शायद किसी शक में उठाया था, चलते फिरते में हाथ में पड़ गए थे, लेकिन उनको मार के फेंक दिया। उन पे कोई सबूत था या नहीं था। बालाज का वाकया भी इसी तरह वाकया, शायद उन्हें बालाज को नहीं मारना था, इसलिए तो वो तो अदालत पेश कर चुके थे ना, लेकिन फिर भी उन्होंने मार दिया, क्योंकि वो जो हड़बड़ी वाली सूरत हाल होती है, वो किसी भी जेल से 4 लोग उठाए। एक शख्स ने किस्सा किया था कि मैं बालाज के साथ बंद था, हम 5 लोग बैठे हुए थे, हम सबको लाके उन्होंने जो जंगी फौजी जूते थे, हमें जूते पहनाए, कि हमें पता था कि अभी ये जाके हमें मारने वाले हैं। हम सबको जूते पहनाए, हमें कपड़े चेंज कराए, और जब 5 को निकाला तो किसी ने वहां से आवाज दी कि आज 4 ले जाने, 5 को बिठा लो। तो वो 5वां बंदा 3 महीने बाद रिलीज हो गया था। आप सोचिए कि नंबर्स को काउंट करते, वो इंसान को नहीं देखते, वो उसके किसी जुर्म को नहीं देखते, वो नंबर को काट करते कि जी 4 को मारना है, 5 को बिठा दो। तो उनके लिए वो नंबर था कि 4 लोगों को मारना है, 5वां बैठ जाए, और 5वां 3 महीने बाद रिलीज हो गया। शायद आप उसके जिंदगी के कुछ दिन बाकी थे, कोई शायद उसके लक काम आ गया, जो भी था। तो बलूचिस्तान में जो मिसिंग पर्सन का इशू है बहुत ही ग्रेवियस है। आप खुदाया और बाजार में एक परफॉर्मर लेके घूमे और घूमिए और आम लोगों से पूछिए कि कौन कौन मिसिंग हुआ है लाइफ में एक टाइम। जो बंदा 48 आवर्स से ज्यादा किसी कस्टडी में विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर के रखा जाए, वो तो मिसिंग कंसीडर किया जाएगा। और आप खुद डेटा कलेक्ट करके कितने लोग मिसिंग हुए हैं, कितने हैं जो हुए हैं, आपको वो नंबर ऑफ डेटा मिल जाएगा, कितने लोग रिलीज होके आए हैं, डाटा की बात करते हैं, डाटा की। तो ये डाटा वाला मसला है, यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आती है कि आप वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस के पास जाते हैं, वो आपको एक अलग डाटा शो करते हैं, बीवाईसी के पास एक अलग डाटा है। इसी तरह से जो मुख्तलिफ तंजीमें इसके लिए काम कर रहे हैं, आप जिसके भी जो है वो नंबर्स चेक करें, वो मुख्तलिफ नंबर्स होते हैं। ऐसा क्यों है, और डाटा कलेक्शन के दौरान जो मसाइल आ रहे हैं वो क्या है? जी अभी मैंने बताया कि बहुत ग्रीवियस इशू है, जहाँ भी जितने ऑपरेशन चल रहे हैं, जितने भी इश्यूज चल रहे हैं, उन सब में एक कॉमन बलोच का लापता होना लाजमी है। दूसरा, अब ये डेटा क्यों मुख्तलिफ है? क्योंकि जितने भी डेटा जमा होने के सोर्सेज है, उन सोर्सेज में ब्रेकेज है, उन सोर्सेज में ब्लॉकेज है। नंबर 1, सबसे पहले लोगों को डराया जाता है कि अगर आप अपना केस कहीं पे जमा करेंगे, अगर आप बात करेंगे, अगर आप FIR भी करेंगे, तो आपको बंदा आपको जिंदा नहीं मिलेगा, उसे मारा जाएगा, उसे उसकी आपको पूरी जिंदगी आप ढूंढते रहे। एग्जाम्पल दी जाती है सबसे पहले जाकिर मजीद की, कि उसकी बहन इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च करके गई, जाकिर मजीद नहीं मिला, तो आपका बच्चा कहाँ से मिलेगा प्रोटेस्ट का? पहला एग्जाम्पल तो यही होता है। सामने वाला बंदा खामोश हो जाता है, जी हमारा बच्चा नहीं जिंदा चाहिए किसी भी हालत में। फिर दूसरा इशू ये होता है कि जी आप अगर बात करेंगे तो आपका एक बेटा तो गया, 2 बेटे बचेंगे, वो भी चले जाएंगे। तो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो तूतक के लोग हैं, 18 लोग हैं जो ऑपरेशन में उठाए गए थे, उनके पास बकायदा सबूत है। ऑपरेशन में एक बंदा उठाया गया तो वो तो डायरेक्ट फौज के हाथ में होगा ना, चौक से रोड से उठाया गया है, वो आज तक कहीं पे आगे नहीं आते, अपना केस जमा नहीं करते, क्योंकि एक एक भाई उठाया गया, 2 उठाया गया, तो एक एक बचा हुआ है, 2 बचे हुए, तो उनकी खातिर वो बात नहीं करते। जी अगर आप बात करेंगे तो जो बाकी घर वाले बचे हैं उनको उठा के ले जाएंगे। तीसरा ये होता है कि जो गैर सियासी माहौल बना हुआ है बलूचिस्तान में, या आप लोगों को इतना डीपोलिटिसाइज किया गया है, लोगों तक पॉलिटिकल थॉट्स, या वो लोगों को ये भी मालूम नहीं कि उनके आईनी हकूक क्या है, उनकी जमहूरी हकूक क्या है, उनकी नॉर्मल ह्यूमन राइट्स क्या है।
एजुकेशन नहीं है लोगों में, पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं है। अगर एक तो एजुकेशन नहीं है और दूसरी बात पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं है, जहाँ पे आप पॉलिटिकल सर्कल लगाओगे, आप पॉलिटिकल डिबेट करोगे, आप पे फौरन फतवा लग जाएगा कि जी ये इंडियन की एजेंट है, ये फलान है, ये फलान है। पॉलिटिक्स इतना बेन है बलूचिस्तान में, क्या यहाँ पे अगर कोई जर्नल भी आ जाए उसकी भी सियासत करने की इजाजत नहीं होगी। यहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, जितने भी पार्टीज चल रहे हैं वो बस मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर चला रहे हैं अपना। पॉलिटिकल आपको एक जलसा करने के लिए भी इतना सारा फेस करना पड़ता है। तो ये एग्जांपल है कि बलूचिस्तान में किस कदर पॉलिटिक्स ममनूशे है। जैसे आप ड्रग्स बेचिए, आप जितने भी गुनाह करना है करें, लेकिन पॉलिटिक्स ना करें। तो इन हालात में आम आवाम को कैसे पता चलेगा कि जी एक शख्स जो लापता हुआ है, वो चाहे जितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, उसे किसी को भी लापता करने का हक नहीं है। वो अगर ओसामा बिन लादेन है, वो अगर दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल है, वो बशीर ज़ेब है, वो अला नजर है, उसे अदालतों में पेश होना है, उसे पाकिस्तान के कवानीन के अंदर सजा होना है। किसी को भी हक नहीं कि उसे गिरफ्तार कर सके या उसे उठा सके। ये एक नैरेटिव सेट किया गया कि जी आपके बेटे ने जरूर कुछ किया होगा इसलिए तो लापता है। तो और वो सामने से बंदा जी नहीं मेरे बेटे का किसी सियासी तंजीम से ताल्लुक नहीं है। क्यों नहीं है? अगर है भी तो मसला नहीं है। अगर वो क्रिमिनल है पाकिस्तान के कवानीन के अंदर वो पाकिस्तान के आइन के अंदर, तो आइन है, अदालतें है, पुलिस है, वो क्यों बने हुए, क्यों बजट खा रहे हैं हमारा? अगर वो इन इश्यूज को खुद सॉल्व नहीं कर सकते, उसके बजाय इलीगल वे को चूज कर रहे हैं। तो अनएजुकेटेडनेस जो तीसरा बड़ा मसला है। चौथा बड़ा मसला लैक ऑफ नेटवर्क है, लैक ऑफ एक्सेस है। अभी तक मतलब बीवाईसी इतनी बड़ी मूवमेंट चला चुकी है, सैकड़ों लोग हमारे पास आ चुके हैं, तो अभी तक बहुत बहुत ही कम केसेस हमारे पास जमा हुए जो इस पूरे ड्यूरेशन में जमा हुए हमारे पास। बाकी कितने लोग हैं जो कि अपने घरों से नहीं निकल पाते, अपने केस को जमा नहीं कर पाते। रास्ते जैसे हरनाई हो गया, एक इलाका है क्वेटा से, आप 7 से 8 घंटे का सफर है, लेकिन रोड्स नहीं है वहां पे, तो इंटरनेट और नेटवर्क भी वहां पे नहीं है। अभी जो वाकया हुआ था क्वेटा मच्छ बोलान का वाकया हुआ था, तो उनमें 13 मिलिटेंट्स थे और 6 मिसिंग पर्सन्स को टारगेट किया गया था। मिसिंग पर्सन्स को मार के उनके लाशों के साथ रखा गया था कि जी ये भी मिलिटेंट्स थे। तो इस पे भी वैसे ने जब रेजिस्टेंस शो की थी, तो उन 6 में से हमें मालूम हुआ कि 3 के केसेस जमा थे, जिनके फैमिलीज वहां के में भी मौजूद है इस्लामाबाद में, लेकिन बाकी 3 के फैमिलीज नहीं आ पाए थे। क्यों नहीं आ पाए थे? कि उनमें से 2 फैमिलीज हरनाई के लोग थे। उन्होंने जिंदगी में नेट मोबाइल इस तरह की कोई एक्सेस ही नहीं मिली थी कि वो कहीं पे आए अपना केस जमा करे। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस है, ये हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स है। तो लोगों को वो एक्सेस नहीं मिल पा रहा, लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, एक खौफ का जो माहौल बना हुआ है, और उसके साथ साथ थ्रेट भी किया जाता है लोगों को। अगर कोई अपना केस जमा नहीं करवाए, कोई पे भी आ जाए किसी का केस, तो उस फैमिली को पूरे थ्रेट किया जाता है कि आप अपना केस जमा ना कराए, आप अपना केस वापस ले ले, आप सोशल मीडिया पे अनाउंस कर दे कि जी हमारा बंदा मिसिंग नहीं है। तो ये तमाम वजूहत है जिसकी वजह से अभी तक जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कंप्लीट डेटा नहीं दे पा रहे, उस डेटा में तजाद मौजूद है। ये तमाम वजूहत है उसके पीछे। बीवाईसी के पास जो डाटा है उसके मुताबिक ये तादाद कितनी है, या आपके जाती इल्म में जो डाटा है? तो अब बीवाईसी के जो मिसिंग पर्सन के पे काम को देखे, इसको तकरीबन मैं कहूँगी इस वक्त 11वां महीना है, पिछले नवंबर से लेकर अभी तक जो बीवाईसी मूवमेंट की शक्ल है। और अभी तक हमारे पास 850 लोगों का डेटा मौजूद है जो हम फॉर्म में जमा कर चुके हैं, और बाकी कुछ हमें नाम मौसूल हुए हैं जिनका कंफर्म हमें डेटा लेना है। तो 850 वो जो जिनके फॉर्म हमने जमा किए हैं, और बाकी शायद 150 है जिनका हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हम उस चीज को वेरीफाई भी करते हैं, इलाके में फोन करके पूछते हैं वाकई इस नाम का बंदा मिसिंग है, कब से मिसिंग है। तो 150 के करीब वो डेटा, 1000 के करीब, ये सिर्फ इन पिछले 10 महीनों में हमने जो काम किया है। बाकी जाहिर है मामा कबीर जो पिछले 15 सालों से काम कर रहे हैं उनके पास डेटा अलग होगा, HRCP के पास डेटा अलग होगा, जिनकी जितनी रसाई है और जिस तरह से। और मामा कदीर की कैंप की सबसे अहम या खूबी आप क्या करेंगे, मामा कदीर सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक बैठे रहते हैं प्रेस क्लब के सामने। तो जो आम गरीब बंदा होगा, अनएजुकेटेड बंदा होगा, वो क्वेटा पहुंचेगा, रक्षे को मामा कदीर का कैंप का बता के वो वहां पे आसानी से पहुंच जाएगा।
اور بی وائی سے تک لوگوں کو ایکسیس مشکل ہے. کوئی آفس نہیں ہے بی وائی سی کا, کوئی آفیشیل جو ہے نا ای میل ایڈریس نہیں ہے, یا لوگ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہے, اس لیے ہمیں وہ ڈیٹا نہیں مل پا رہا. لیکن ماما قدیر کے پاس بہت سارا ڈیٹا, تو ماما جس ڈیٹا پہ کلیم کرتے ہیں میں اس ڈیٹا کو میں کہوں گی اتھینٹک ہوگا, کیونکہ لوگ آ رہے ہیں ماما کے پاس ڈیلی اپنا ڈیٹا جمع کر رہے ہیں. آپ ڈیلی جائیں ماما کے کیمپ میں, وہاں ماما کے پاس فارمز پڑے ہوتے ہیں. باقی ظاہر ہے جو پروسیجر ہے, جو اقوام متحدہ کا پروسیجر ہے, دیگر ایچ آر آرگنائزیشن کا ایک باقاعدہ پورا فارم آپ نے فل کرنا ہوتا ہے, تو بی وائی سی اس پروسیجر کو فالو کرے, اس لیے ہمارے پاس ڈیٹا کم ہے. ماما قدیر کے پاس سب سے زیادہ ڈیٹا موجود ہے. وجہ یہی ہے کہ ماما قدیر اویلیبل ہوتے ہیں لوگوں کے لیے, اور ظاہر ہے جو ڈیوریشن ہے 15 سالوں کو ڈیوریشن ہے, جتنے ڈیز کو کاؤنٹ کرے, تو اس وقت سب سے زیادہ ڈیٹا ماما قدیر کے پاس موجود ہے بلوچستان میں. جس طرح سے آپ نے ان کی بات کی ہے, اور کوئی 6,000 کے قریب دن ہونے والے ہیں مسلسل جو ان کا پریس کلب کے سامنے کیمپ ہے, تو وہ بھی آلریڈی اس پہ کام کر رہے تھے. تو آپ لوگ جس طرح سے آپ ان کے کام کو بھی سراہ رہی ہیں, تو جو بی وائی سی کی جو اس وقت آرگنائزیشن ہے, انہوں نے کیوں ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک علیحدہ تنظیم بنائیں جو آلریڈی ایک تنظیم کام کر رہی تھی؟ آپ اس کے ساتھ کیوں نہیں ملے, ایک ایسا بندہ جس پر آپ کو اعتماد بھی ہے کہ بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے, سنسیئر ہے, آپ نے ان کے ساتھ مل کر کیوں تحریک نہیں چلائی؟ اور اب بھی جو ہے وہ آپ کے راستے جو ہے وہ جو طریقہ کار جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ کیوں؟ اچھا, ایک بات, جو ماما قدیر ایک ہیومن رائٹ آرگنائزیشن چلا رہے ہیں جس کا صرف اور صرف مقصد وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز. بلوچ یکجہتی کمیٹی پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے جس کا کام بلوچ سرزمین پہ ہونے والی جتنی بھی غیر انسانی کام ہو رہے ہیں ان کاموں کو چیلنج کرنا, اور اس کے لیے اپنے عوام کو پولیٹیسائز کرنا. تو وی بی ایم پی کا کام پولیٹیسائز کرنا نہیں ہے. وی بی ایم پی عوام کو جمع کرنے کی ذمہ دار نہیں ہے. وی بی ایم پی سمپل ایک کیس اٹھائے گا, اس کو رجسٹر کرے گا اور آگے داروں کو پہنچائے گا, اور کیا کر سکتے ہیں وی بی ایم پی. یہ ویسی اپنے عوام کو ایک پولیٹیکل فورس کی طرح یونائٹ کر رہی ہے, اپنے عوام کو پولیٹیسائز کرنی ہے, اپنے عوام کو پولیٹیکل ایجوکیشن فراہم کر رہی ہے, ان کے رائٹس نہیں بتا رہی ہے, کس طرح سے وہ سماج کو منظم کر سکتے ہیں, اور اسی طرح کے وہ خود عوام کیسے اپنے مسائل کے لیے جدوجہد کر سکتی ہے, کس طرح سے عوام ایک اسٹیٹ کو بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. تو بی وائی سی ایک براڈ لیول پہ کام کر رہی ہے ماما کا, اور اس میں پھر ظاہر ہے ہیومن رائٹ جتنے بھی ایشوز ہیں ان میں پھر ایک ایشو مسنگ پرسنز کا ایشو ہے, اور بلوچستان میں واحد مسئلہ مسنگ پرسنز کا ایشو نہیں ہے, یہاں پہ سینکڑوں دیگر مسائل ہیں. یہاں پہ لوگوں کو ڈی پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے, یہاں پہ لوگوں کو گھنٹوں گھنٹوں ہر چیک پوسٹ پہ روکا جا رہا ہے, جہاں پہ ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے. یہاں آپ اپنے شناخت کی بنیاد پہ ڈیلی آپ ٹارگیٹ ہو رہے ہو. یہاں پہ آپ ہر ریجن کے آپ مسائل دیکھیں, نصیر آباد کے آپ کسانوں کے مسئلے دیکھیں کہ انہیں اپنے جو پروڈکشنز ہے, انہیں جتنے فصلوں کے پروڈکشن ان کو بیچنے کے لیے فوج کی اور ایڈمنسٹریشن کی اجازت لینی پڑتی ہے. جو دال بندین کا زمبار ڈرائیور ہے وہ اسے بھی ڈیلی بھتہ نہ دینے کی پاداش میں کبھی گولیاں کھانی پڑتی ہے, کبھی ننگے پہ ریت پہ چلنا پڑتا ہے. ان کے گاڑیوں میں ریت بھرا جاتا ہے کہ وہ ریگستان میں گم جائے یا مر جائے یا پیاس سے مارے جائے. آپ گوادر میں آپ نان لوکل انٹری نہیں کر سکتے. مشقے میں عام لوگوں کو فوجی چوکیوں پہ مزدوری کرایا جا رہا ہے. یہ تمام ہیومن رائٹ وائلیشنز آپ بلوچستان کے ہر چیپٹر کو کھولے یا ہر علاقے کو کھولے تو آپ دیکھیں گے بے شمار ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہے ہیں. تو ان وائلیشنز کے خلاف عوام کو سامنے لانا, عوام کو اپنے لیے خود